नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी सिक्ख्या नीति नूं आत्म निर्भर भारत वाल एक महत्वपूर्ण कदम दस्सिया। भारत ते चीन विचाले 10वें गेड़ की कोर कमांडर पद्धर की गलबात भलके भारत वाले पासे चूशूल विच होवेगी। पंजाब विधान सभा का बजट इजलास 1 मार्च तो 10 मार्च तक चलेगा। पंजाब सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस ते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के कागजी रूप की बजाय डिजिटल कापी नूं भी मानता दी। केंद्र सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों ते भोजन पकाने वाले उपकरणों की वरतों नूं उत्साहित करने लई गो इलैक्ट्रिक मुहिम की शुरुआत की। भारत ने 1 महीने दौरान 1 करोड़ तो वध लोगों का कोविड टीकाकरण करके रिकॉर्ड कायम किया। ते DRDO ने एंटी टैंक मिसाइलां हेलिना ते ध्रुवस्तर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी सिक्ख्या नीति नूं आत्म निर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण कदम दस्सिया है। पश्चिमी बंगाल की विश्व भारती यूनीवर्सिटी की सालाना कन्वोकेशन नूं वीडियो कांफ्रेंस राहीं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति का ध्यान खोज ते नवीनता ते केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया विच बहुत सारे लोग अतवाद अते हिंसक गतिविधियों नूं अंजाम देंदे ने, पर महामारी के इस समय दौरान बहुत सारे साखर ते सूझवान लोग अपनियां जानां जोखम विच पा के हस्पतालों ते लैबां विच आम लोगों लई सेवा निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान ते शक्ति बहुत सारी जिम्मेवारी नाल हासिल हुंदे ने। उन्हां विद्यार्थियों नूं अनेकता विच एकता दे सिद्धांत नूं बरकरार रखण दा सद्दा दिता। उन्हां कहा कि साडी नकारात्मक जां सकारात्मक मानसिकता साडे कदमां नूं निर्धारित करदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह साडे हथ विच है कि असीं समस्या जां हल दा रस्ता चुनना है। इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है। पल पल जीवन के हर कदम पर देश की एकता अखंडितता के इस मंत्र को हमें याद भी रखना है, हमें जीना भी है। यही तो टैगोर का हमें संदेश है। प्रधानमंत्री ने सिक्ख्या ते बौद्धिकता के खेतर विच गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वालों पाए गए आलमी योगदान की शलाघा की। उन्होंने कहा कि गुरुदेव चाहते सन कि विश्व भारती यूनीवर्सिटी सचमुच एक आलमी सिक्ख्या संस्थान होवे। छत्रपति शिवाजी की जन्म वरेगंढ मौके उन्होंने याद करदिआं प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वालों शिवाजी ते लिखी गई एक कविता का विशेष तौर पर जिक्र किया। गुरुदेव का ये मॉडल ब्रह्म, त्याग और आनंद के मूल्यों से प्रेरित था। इसलिए उन्होंने विश्व भारती को सीखने का ऐसा स्थान बनाया जो भारत की समृद्ध धरोहर को आत्मसात करे, उस पर शोध करे और गरीब से गरीब की समस्याओं के समाधान के लिए काम करे। इस कन्वोकेशन विच पश्चिमी बंगाल के राजपाल ते यूनीवर्सिटी के चांसलर जगदीप धनखड़, केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ते सिक्ख्या राज मंत्री संजय धोत्रे मौजूद सन। कन्वोकेशन दौरान 2535 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीतियां गईयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों विद्यार्थियों, अध्यापकों ते मापियां नाल संवाद लई प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा लई 14 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का चौथा संस्करण मार्च महीने वर्चुअल माध्यम राही कराया जाएगा। इस प्रोग्राम लई भागीदारां नूं माईगोव प्लेटफॉर्म वालों करवाई जाने वाली ऑनलाइन प्रतियोगिता राही चुनिया जाएगा। माईगोव प्लेटफॉर्म राही 9वीं तो 12वीं जमात के स्कूली विद्यार्थियों वालों ਪ੍ਰੀਖਿਆ संबंधी मानसिक तणाव ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ऑनलाइन लिखती प्रतियोगिता राही चुनिया जाएगा। चुने गए उम्मीदवार सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के हैडक्वार्टरां विच पहुंच के इस प्रोग्राम विच शमूलियत करनगे ते उम्मीदवारां नूं परीक्षा पे चर्चा दीआं विशेष किटां भी मुहैया करवाईआं जाणगीआं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के इस प्रोग्राम लई
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੁਸ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਗਰਾ, ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 5 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਰਾਕੁਰਮ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ 14ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 14ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਐਮ ਪਰਿਵਾਹਨ ਤੇ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਰਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬੈਟਰੀ, ਸੀਐਨਜੀ ਜਿਹੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6,58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10,896 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,06,60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 13,193 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 1.27% ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देश में 3,76,00,000 बच्चों को ढूंढ कर हम ये वैक्सीन उपलब्ध करा पाए। देश में 94 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को हम ये जो टीका है ये उपलब्ध करा पाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप सबके प्रयासों से जो शुरुआती दौर में इसमें सफलता का पैरामीटर 6.7% के आसपास था, बाद में हमारे 5वें फेज तक आते आते जैसा अभी बताया गया वो 30% तक कई स्थानों पर 12% और एवरेज 18.5% तक आ गया। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। DRDO ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਹੈਲੀਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਧਰੁਵ ਅਸਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲੀਨਾ ਤੇ ਧਰੁਵ ਅਸਤਰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਹੈਲੀਨਾ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। DRDO ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ DRDO ਫੌਜ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BSF ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਗਿਓਂ 10 ਕਿਲੋ 265 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BSF ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਦੀ 29 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਚੌਕਸ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ। BSF ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 91 ਕਿਲੋ 679 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਨਾਥੂਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 447 ਸੈਲਾਨੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਉਚੇਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਥੂਲਾ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ 155 ਵਾਹਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫਸੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 17 ਮਾਈਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਡਬਲਜ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਐਲਿਸ ਮਰਟਨਸ ਤੇ ਆਰੀਆਨਾ ਸਬਾਲੇਂਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਡਬਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਾਰਬਰਾ ਕਰੇਚਕੋਵਾ ਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਸਿਨੀਆਕੋਵਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 6-2 ਤੇ 6-3 ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਬਲਜ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਜੀਵ ਰਾਮ ਤੇ ਜੋਏ ਸੈਲਿਸਬਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਡਬਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਵਾਨ ਡੋਡਿਗ ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਪੋਲਾਸਿਕ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲਕੇ ਜੇ ਬਰਾਡੀ ਤੇ ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਵਾਕ ਜਾਕੋਵਿਕ ਤੇ ਡੀ ਮੈਦਵੇਦੇਵ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।